Good morning, students. So today we learn about this new theorem, which is Lami's theorem. This theorem is also known as we use at sine rule theorem, right? So this sine rule હતો એ exactly Lami's theorem છે અને એની જે સાબિતી જે છે કે એનું શું કહેવા માગે છે થિયરમ એ આપણે અહીંયા જોઈશું, રાઈટ? So start करिए. If three coplanar forces acting at a point B in equilibrium, then each force is proportional to the sine of angle between the other two, right? So in Lami's theorem, if three coplanar forces acting at a point B in equilibrium, then each force is proportional to the sine of angle between the other two, right? So we understand this as a here the equation of Lami's theorem is P divided by sine alpha is equal to Q divided by sine beta is equal to R divided by sine gamma. So these are the equation of Lami's theorem, right? So it is similar to the sine rule, or here we consider one example. Here consider three forces P, Q and R acting at a point O. So we draw first P, Q, R point. So this one is taken as a P, second point is Q, and third is as a resultant R, right? So acting at this point O, let opposite angles to these forces will be alpha, beta and gamma, right? So P force ની સામેનો એંગલ કેવો હશે? આલ્ફા. Q ની સામેનો એંગલ કેવો હશે? બીટા. અને R ની સામેનો એંગલ હશે ગામા. તો સાઇન રૂલ તમને ખ્યાલ આવી ગયો કેવી રીતે કહેવા માગે છે. જે બી ફોર્સ જે હોય કન્ટેન કરે, સપોઝ P ફોર્સ છે તો P ફોર્સ ડિવાઈડ બાય એનો સામેનો એંગલ આલ્ફા, સાઇન આલ્ફા, રાઈટ? ફોર્સ ડિવાઈડ બાય અપોઝિટ એંગલ, ફોર્સ ડિવાઈડ બાય અપોઝિટ એંગલ, રાઈટ? સો ખ્યાલ આવી ગયો. Now we now draw this two line which is OA and OB, right? So first we draw this line OA, which is represented as a force P. We denoted it here OA, right? And second we draw line OB, which represent this force Q, right? And here our resultant force R, right? So OB is equal to force. Here we extend this resultant force. एक लाइन ड्रॉ करिए જે રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સની અપોઝિટ ડિરેક્શનમાં જતી હોય, રાઈટ? અહીંયા કંઈક C પોઈન્ટ આપણે આપી દઈએ. સો નાવ કમ્પ્લીટ ધીસ પેરેલોગ્રામ O A C and B with OA and OB as a two adjacent sides and OC as a diagonal, right? So here we complete this parallelogram, right? So we complete this parallelogram which is O, A, C and B, right? With two adjacent sides which is OA and OB and OC as a diagonal side. Here we know the angle, right? So here we draw the angle which is P opposite angle is this angle is alpha, this angle is beta,
and this angle is a gamma, right? So here all forces are given, P force, Q force, R force, and there is also parallel this complete this parallelogram, right, which is OACB, right? So we take in a triangle OAC using sine formula, right? here તો કયો ત્રિકોણ છે OAC, તો અહીંયા OAC આ ટ્રાયંગલને આપણે ફર્સ્ટ કન્સિડર કરીશું, રાઈટ? તો શું આવશે એમાં કે કોઈ બી એક સાઈડ એની સામેનો એંગલ આવશે એના ડિવિડેશનમાં, રાઈટ? સો સાઈડ ડિવાઈડ બાય ઇટ્સ સાઇન એંગલ, સાઈડ વિચ ઇઝ AC ડિવાઈડ બાય સાઇન એંગલ, રાઈટ? તો એની માટે આપણે શું જોશે કે દરેકના આપણને ખૂણા ખબર હોવા જરૂરી છે. તો હવે આ ખૂણા આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કેવી રીતે કરીશું કે કયા ખૂણા કયા હશે, રાઈટ? સો ફર્સ્ટ આપણે જોઈએ તો અહીંયા એંગલ આપણે કેવી રીતે કન્સિડર કરીશું, રાઈટ? સો સપોઝ આ હું ખાલી તમારા સમજ માટે દોરું છું, રાઈટ? સો સપોઝ આ એક ડોટેડ લાઇન છે, તો તમારા ટોટલ કેટલા ક્વોડ્રન્ટ થઈ ગયા? 4, 1, 2, 3 અને 4. તમને ખબર છે કે ઈચ ક્વોડ્રન્ટ કન્ટેન્સ 90 ડિગ્રી એંગલ, રાઈટ? સો 90 + 90 ટોટલ કેટલા થઈ ગયા? 180. આ સાઈડ બી તમારા ટોટલ થઈ ગયા 180, રાઈટ? હવે આમાં આપણને વાત કરીએ છીએ ખાલી આની સામેનો એંગલ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો, એટલે આટલું જ એંગલ આપણને જોઈએ છે, રાઈટ? તો આટલું એંગલ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે શું થશે? તો આપણને ખબર છે કે આપણે આ રાઈટ સાઈડનું આ રાઈટ હાફ આપણે કન્સિડર કરીએ તો આપણને ખબર છે ટોટલ કેટલું છે, બંને મિક્સ થઈને 180 છે. તો 180 માઇનસ બીટા કરીએ તો આપણને આટલો રિમેનિંગ એંગલ મળી જશે, રાઈટ? સો આ શું થઈ ગયું તમારું? 180 ડિગ્રી માઇનસ બીટા એંગલ. કયો? આઈરો, રાઈટ? સો 180 માઇનસ બીટા થઈ ગયું, 180 માઇનસ બીટા થઈ ગયું. હવે એવી રીતે સેમ આટલો એંગલ ફાઇન્ડ આઉટ કરવો હોય તો કેવી રીતે થશે? તો તમને ખબર પડી બંનેના ટોટલ કેટલા છે? 180માંથી તમે આલ્ફા માઇનસ કરશો તો તમને રિમેનિંગ એંગલ મળી જશે. તો આ એંગલ કેટલું થશે? 180 માઇનસ આલ્ફા, રાઈટ? હવે આપણને આ એંગલ ખબર પડી ગઈ કે આ છે 180 માઇનસ બીટા. હવે આ કેટલો થશે? તો તમને ખ્યાલ છે મેક્સ તમે ભણી ગયા છો, તો મેક્સમાં જ્યારે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ હોય, રાઈટ, તો એમાં આ બે સામેના એંગલ કેવા થશે? ઇક્વલ, રાઈટ? તો અહીંયા આપણો એંગલ તમે જોવા જાઓ ઝેડમાં, તો અહીંયા 180 માઇનસ તમે ઝેડ એઝ એ કન્સિડર કરો કે અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરો, આ થયો તમારો ઝેડ શેપ. તો અહીંયા જેટલો એંગલ છે એવો જ કેટલો આવશે? અહીંયા એંગલ આવશે. તો મતલબ આ 180 માઇનસ આલ્ફા તમારો અહીંયા શું કરશે? કોપી થશે 180 માઇનસ આલ્ફા. તો આ એંગલ મળી ગયો, આ એંગલ મળી ગયો, રાઈટ? અનનોન રહ્યો એક એંગલ, આઈરો આપણને ખબર છે નહીં. તો આ કેવી રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરીશું? તો આપણે સૌથી પહેલાં કોઈ એક સાઈડ પિકઅપ કરી નાખીશું. તો પહેલાં ખાલી આ ત્રિકોણની વાત કરીએ તો હું અહીંયા તમને સિમ્પલી એક ડ્રો કરી દઉં તો તમને ખ્યાલ આવે, રાઈટ? આ છે તમારી સાઈડ A, અહીંયા O છે, અહીંયા C આપ્યું છે. આ સાઈડ આવી તમારી 180 માઇનસ બીટા, આ આવી તમારી 180 માઇનસ આલ્ફા, રાઈટ? આ આપણને ખબર છે નહીં. હવે એંગલ આપી દઈએ તો પહેલાં સાઈડ લઈએ OA, તો OA ડિવાઈડ બાય સાઇન એંગલ આવશે OCA. OCA લો કે ACO લો, બંને સેમ જ આવશે. વચ્ચે એંગલ કયો આવો જઈ રહ્યો, રાઈટ? તો OCA આપણે લખીએ, OCA, રાઈટ? OA સાઈડ પતી ગઈ. હવે લઈએ AC સાઈડ. સો AC ડિવાઈડ બાય સાઇન એની સામેનો ACની સામેનો એંગલ આવ્યો આવશે, તો મતલબ AOC આવશે, AOC. OA સાઈડ પતી ગઈ, AC પતી ગઈ. હવે કઈ આવશે? OC સાઈડ. તો OC સાઈડની સામેનો એંગલ કયો છે? આવ્યો છે. તો એ સામેનો એંગલ કયો હશે? સાઇન એંગલ OAC, રાઈટ? અન્ડરસ્ટેન્ડ? હવે અહીંયા આપણને બે એંગલ ખબર છે. કયો છે? કે OCA ખબર છે અને AOC ખબર છે. આ બંને આપણને ખબર છે, પણ આપણને આ જે અનનોન એંગલ છે આપણને ખ્યાલ છે નહીં, રાઈટ? તો આપણે OAC કેવી રીતે મળશું? તો અહીંયા આપણને AOC પ્લસ AOCનો આન્સર છે 180,
AOC 180 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 180 માઇનસ બીટા, અને અહીંયા OCA ઇઝ ઇક્વલ ટુ 180 માઇનસ આલ્ફા, રાઈટ. સો તમને એટલું વસ્તુ ખબર છે, જ્યારે ટ્રાયેંગલ આપ્યો હોય તો ત્રણેયનું સાઈડનું સરવાળો હોય કેટલું થાય, 60 + 60 + 60, એટલે તમારો ટોટલ કેટલો થઈ જશે, 180 ડિગ્રી, રાઈટ. તો આપણને ત્રણેય ખૂણાનું સમેશન આપણને ખબર છે 180, બે ખૂણા આપણને ઓલરેડી ખબર છે, તો ત્રીજો અનનોન હશે તો એ ઇઝીલી મળી જશે. તો અહીંયા શું આવશે કે સાઇન OAC ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટોટલ એંગલ 180 માઇનસ એંગલ AOC માઇનસ એંગલ OCA, રાઈટ. સો અહીંયા 180 ડિગ્રી માઇનસ 180 માઇનસ બીટા માઇનસ 180 માઇનસ આલ્ફા. તો અહીંયા શું થશે, 180 એમને એમ, અહીંયા માઇનસ સાઇન અંદર જશે એટલે માઇનસ 180 માઇનસ માઇનસ પ્લસ બીટા. આગળ જઈએ તો અહીંયા માઇનસ સાઇન અહીંયા લાગશે માઇનસ 180 માઇનસ માઇનસ પ્લસ આલ્ફા, રાઈટ. સો આ પ્લસ 80 છે, આ માઇનસ 180 છે, તો પ્લસ માઇનસ ઉડી જશે. તો કેટલું રહેશે અહીંયા, તો અહીંયા કેટલું રહેશે, આલ્ફા પ્લસ બીટા માઇનસ 180 ડિગ્રી, રાઈટ. હવે આ અહીંયા આવે છે સાઇન એંગલ OAC, આપણને આટલા મળ્યા, બરાબર. આ આપણે એક ટ્રાયેંગલ કન્સિડર કરીને વાત કરી, બરાબર. હવે આપણે આલ્ફા પ્લસ બીટા પ્લસ ગામા, રાઈટ. હવે અહીંયા આપણે ટ્રાયેંગલમાંથી થોડું બહાર આવી જઈએ તો અહીંયા આપણને ખબર છે કે આ પેરેલોગ્રામ છે, તો ચારે એંગલ. સો અહીંયા આપણે હવે એ સમજવાનું થઈ ગયું કે આલ્ફા પ્લસ બીટા, રાઈટ. અહીંયા આપણે ટ્રાયેંગલમાંથી બહાર આવી ગયા, પેરેલોગ્રામમાં જતા રહીએ તો આપણને ખબર છે કે ચારે કોન્ટ્રેક્ટનું સમેશન શું થશે, 90 + 90 + 90 + 90, એટલે 90 × 4, તો 9 ચોક 36. ટોટલ આપણો ટોટલ એંગલ કેટલો છે, આપણો 360 ડિગ્રી છે, રાઈટ. સો અહીંયા આલ્ફા છે, બીટા છે, તો ગામા શોધવું હોય તો અહીંયા આપણે શું જોઈએ છે કે આલ્ફા પ્લસ બીટાના રિપ્લેસમેન્ટમાં અહીંયા શું લખીએ, તો આપણે બધા એંગલ જે છે અહીંયા કે આલ્ફા પ્લસ બીટા પ્લસ ગામા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટોટલ એંગલ 360 ડિગ્રી, રાઈટ. તો અહીંયા આલ્ફા પ્લસ બીટા આપણી જોડે અહીંયા અવેલેબલ છે, તો એના રિપ્લેસમેન્ટમાં શું લખાય, તો આલ્ફા પ્લસ બીટા અને કરતાં બનાવીએ તો સામે શું થઈ જશે, 360 ડિગ્રી માઇનસ ગામા, રાઈટ. તો આ જે વેલ્યુ છે એ આપણે ક્યાં મૂકીશું, આ ઇક્વેશનમાં. તો શું આવી જશે, સાઇન એંગલ OAC ઇઝ ઇક્વલ ટુ 360 ડિગ્રી માઇનસ ગામા માઇનસ 180 ડિગ્રી. તો તમને ટોટલ 360માંથી 180 કાઢો તો કેટલું થશે, 180 ડિગ્રી માઇનસ ગામા. તો આ શું થઈ ગયું, તમારો સાઇન એંગલ OAC. ખ્યાલ આવ્યો. આ એક એંગલ ખબર છે, બીજો ખબર પડી ગઈ, અને આ ખબર પડી ગઈ તમને ત્રીજો. ઇઝી. હવે શું કરવાનું છે કે આ બધી જ વેલ્યુ જે છે એ આપણે શેમાં મૂકીશું, અહીંયા મૂકીશું, ને આ બી અહીંયા મૂકીશું આપણે, રાઈટ. સો અહીંયા મૂકીએ એંગલ, અહીંયા ઉપર ઇક્વેશનમાં તો OA ડિવાઈડ બાય OCA શું હતું, તો કે 180 માઇનસ આલ્ફા સાઇન બ્રેકેટમાં ઇઝ ઇક્વલ ટુ AC શું થઈ જશે, AC ડિવાઈડ બાય સાઇન AOC એંગલ, AOC ઇઝ ઇક્વલ ટુ 180 માઇનસ બીટા, અને છે OC ડિવાઈડ બાય સાઇન OAC, રાઈટ. તો અહીંયા સાઇન આવશે OAC ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે 9 અહીંયા ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ, 180 ડિગ્રી માઇનસ ગામા, રાઈટ. સો ઇન શોર્ટ આ તમારું લખવું હોય તો તમે આવી રીતે લખી શકો કે OA ડિવાઈડ બાય સાઇન આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ AC ડિવાઈડ બાય સાઇન બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ OC ડિવાઈડ બાય સાઇન ગામા. અને આપણને એ ખબર છે કે એ સાઈડ શું રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે, P ડિવાઈડ બાય સાઇન આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ AC શું રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે, Q ડિવાઈડ બાય સાઇન બીટા, અને OC શું રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે, R ડિવાઈડ બાય સાઇન ગામા. તો આ થઈ ગયું તમારું સાઇન રૂલ, અને આ શું થઈ ગયું તમારું લેમિસ થિયોરમ, રાઈટ.
તો આ જે આપણે સાબિત કર્યું એ હતું લીમીસ થિયરમ, કે સાઇન રૂલ પરથી તમે લીમીસ થિયરમ કેવી રીતે એને સાબિત કર્યો એ આખું તમને અહીંયા ડિસ્ક્રિપ્શન મેં સમજાવી દીધું, રાઈટ. સો અહીંયા આપણે એક એક્ઝામ્પલ જોઈશું, રાઈટ. શું કહે છે એક્ઝામ્પલમાં? અ સ્ફેર weighing 10 Newton is hanged as shown in figure. Find the tension in the rope and reaction of the wall. એટલે અહીંયા આપણને ચોખ્ખું ખબર પડી ગઈ કે આપણા બે અનનોન વેલ્યુ છે. કઈ છે? એક તો ટેન્શન આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે, બીજું શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે? એનું રિએક્શન ઓફ વોલ. તો આની માટે આપણે શું કરીશું કે એનું ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ સૌથી પહેલાં આપણે ડ્રો આઉટ કરીશું. તો પહેલાં સી એઝ અ સેન્ટર પોઈન્ટ, એટલે સી આપણે સેન્ટર પોઈન્ટ લઈ લીધો, રાઈટ. તો અહીંયાથી આપણને ખબર છે કે ટેન્શન કઈ ડિરેક્શનમાં જશે, કે આ ડિરેક્શનમાં, રાઈટ. તો અહીંયા શું આવશે તમારું? આ ડ્રો કર્યું આ થઈ ગયું તમારું ટેન્શન ટી. સપોઝ આવી રીતે કંઈક ક્વોડ્રન્ટ પડે છે, 4 ક્વોડ્રન્ટ પાડી જ દેવાના, તમને ઇઝીલી ખબર પડી જાય અને તમને યાદ બી રહે કે કઈ ડિરેક્શનમાં લેવું છે, બરાબર. તો આ થઈ ગયો તમારો અહીંયા સી પોઈન્ટ. તો અહીંયાથી આપણે ટેન્શન ડ્રો કર્યું. તો અહીંયા શું કહે છે કે ઝેડ આપેલો છે. સપોઝ હું તમને ઇમેજિન કરવાનું કહું છું, રાઈટ, કે સપોઝ અહીંયા આમ હોય તો આ અહીંયા ઝેડ બને તો આ એંગલ જેટલો 30 ડિગ્રી બન્યો છે, તો આ બી કેટલો બનશે? અહીંયા 30 ડિગ્રી, રાઈટ. તો એના લીધે અહીંયા કેટલો થઈ જશે તમારો એંગલ? 30 ડિગ્રી. ખ્યાલ આવ્યો? 30 ડિગ્રી ઓલરેડી આપેલો છે આપણને, 30 અહીંયા છે એટલે આપણે અહીંયા શું લઈશું એઝ અ 30 ડિગ્રી એંગલ. બીજું શું છે કે એનું પોતાનું સેલ્ફ વેઇટ જ આપી દીધું છે. આ છે 10 ન્યૂટન, બરાબર. એ તો પરપેન્ડિક્યુલર જ છે. બીજું છે કે રિએક્શન ઓફ વોલ. અહીંયા વોલ છે તેનું રિએક્શન આ ડિરેક્શનમાં લાગશે. તો આપણે અહીંયાથી કંઈક આ ડિરેક્શનમાં શું લઈ લેવાનું? રિએક્શન, એટલે કે આર. હવે આપણે શું કરવાનું છે કે એંગલ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે કે સપોઝ આ 10 કિલોમીટર અને આર છે, બેની વચ્ચેનો એંગલ કેટલો થશે? તો કે આપણને ખબર છે બે કાટખૂણે છે એટલે આ કેટલા થઈ જશે? 90 ડિગ્રી, ઓબ્વિયસલી, રાઈટ. હવે કેટલો કયો એંગલ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે કે આર અને ટી વચ્ચેનો. તો અહીંયા આપણને ખબર છે કે આ એંગલ કેટલો હશે? 90 ડિગ્રી. કેમ? કારણ કે આ કાટખૂણે 90 છે અને આનો કેટલો છે? 30. એટલે ટોટલ કે શું કેટલો થઈ જશે? 110 ડિગ્રી. હવે આ એંગલ કેવી રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરશું? તો અહીંયા આટલો એંગલ 30 છે, તો 90માંથી તમે 30 બાદ કરો તમને કેટલો મળશે? રિમેનિંગ 60 મળશે. અને આ તો ઓલરેડી કેવો 90 ડિગ્રી છે જ, રાઈટ. તો કેટલા થઈ જશે? 90 + 60 150. એટલે આ થયો ટોટલ 110 થયો ટોટલ, અને આ થયો 90 સામેનો ટોટલ, રાઈટ. હવે બે અહીંયા ટી અનનોન છે, આર અનનોન છે, પણ અહીંયા 10 તો નોન છે, રાઈટ. તો અહીંયા સાઇન રૂલ લગાવીએ તો અહીંયા શું ઇક્વેશન મૂકીશું? સૌથી પહેલાં ટેન્શન લઈશું તો ટી ડિવાઈડ બાય સાઇન એનો સામેનો એંગલ. તો ટીની સામેનો એંગલ કયો છે? તો કે 90 ડિગ્રી. તો કેવો આવશે? સાઇન 90 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 ન્યૂટનનો લોડ ડિવાઈડ બાય એની સામેનો એંગલ. તો આની સામેનો એંગલ આવ્યો છે તો કેટલો આવશે? સાઇન આ 120 છે, રાઈટ. 90 + 30 = 120. તો સાઇન 120 ડિગ્રી થઈ ગયું. 10નો આન્સર મળી ગયો, 10 ન્યૂટનનો. હવે એવી રીતે જોઈએ આર માટે. તો રિએક્શન ઓફ વોલ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એની આર ડિવાઈડ બાય સાઇન એનો ઓપોઝિટ એંગલ કેટલો થશે? 150, રાઈટ. તો આ ઇક્વેશન આપણે સાઇન રૂલ એટલે કે લેમીસ થિયરમ અપ્લાય કરો, રાઈટ. હવે આમાં જોવાનું કે કઈ વેલ્યુ નોન છે. નીચેની વેલ્યુ આ નોન છે, આ નોન છે, આ નોન છે અને આ નોન છે. આ બે કેવી છે? અનનોન છે. તો શું કરવાનું? એકબીજા જોડે એને કમ્પેરિઝન કરી દેવાનું. તો પહેલાં આનું આપણે આની જોડે લઈશું અને પછી આનો આની જોડે લઈશું, રાઈટ. તો ફર્સ્ટ આપણે લઈ લઈએ કે ટી ડિવાઈડ બાય સાઇન 90 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 ડિવાઈડ બાય સાઇન 120. તો ટીને કરતાં બનાવીશું તો આપણને આન્સર મળી જશે. તો આનો આન્સર મળશે 11.55 ન્યૂટન. ટીનો આન્સર મળી ગયો એટલે મતલબ ટેન્શનનો આન્સર મળી ગયો. હવે આને સરખાઈશું રિએક્શન ઓફ વોલ જોડે એટલે કે આર ડિવાઈડ બાય સાઇન 150, રાઈટ. તમે આરને કરતાં બનાવશો તો આ કેવું થઈ જશે? અહીંયા ઉપર જતું રહેશે મલ્ટિપ્લિકેશનમાં. તો આનો આન્સર શું આવશે? તો કે 5.77 ન્યૂટન, રાઈટ. ન્યૂટન આપણે એટલે સ્પેસિફાઈ કર્યું, યુનિટ એટલે સ્પેસિફાઈ કર્યું કારણ કે અહીંયા ઓલરેડી ફોર્સનો તમને યુનિટ આપેલો છે ન્યૂટનમાં, રાઈટ. તો આ ન્યૂટનમાં હશે તો તમને ટેન્શન ફોર્સ મળી ગયો, રિએક્શન ઓફ વોલ મળી ગયું, રાઈટ. તો ઇઝી છે, કંઈ હાર્ડ છે નહીં, રાઈટ. સો તમને જો કંઈ આમાં ડાઉટ હોય તો તમે મને કહી શકો છો, રાઈટ. આપણે બીજા એક્ઝામ્પલ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં દઈશું.